The wave function discussed, this probability distribution function, this is not a very well localized wave function, because the probability distribution function extends from x equal to minus infinity to plus infinity. So this wave function cannot be normalized either. So finally, if we want to superpose waves with a very large number of different wave numbers k, we can construct a wave with only one maximum of probability distribution function, which looks like this. Finally, we have something that begins to look like both particle and a wave. Now here we have a superposition of a large number of sinusoidal waves with different wave numbers and appropriate amplitude, so that real part of the wave function looks like this, imaginary part of the wave function looks like this. Now you may ask that there is a phase shift between the real part and the imaginary part. Imagine that the wave function looks like e to the power ikx, something like that. So if we break into a real and imaginary part, from e to the power ikx we'll have a real part which is cos part, and we will have a imaginary part which is sine part, and there is always a phase difference of cosine part and the sine part. Now this thing has a property of both particle and wave, in the sense it is a particle that this is localized in space. If we look into this probability distribution from a distance, it may look like a point, but it has a periodic structure also, which is the characteristic of a wave. And a localized wave part which looks like these three figures, this is called a wave packet, and a wave packet is represented by this expression. And this integral represents superposition of a very large number of waves, each with a different wave number k and angular frequency omega equal to h cross k square by twice m. And this each with an amplitude ak that depends on k. That is for different waves we have different amplitudes a, and the value of the amplitude depends on the wave number itself. Now my question is whether this wave function represents a stationary state. আগের প্রবলেমে আমরা যে ওয়েভ ফাংশনটা কনসিডার করেছি সেটা খুব একটা ভালো লোকালাইজড ওয়েভ ফাংশন নয়। কেন? কারণ এটা এক্সটেন্ড করছে, এটা ওয়েভ ফাংশনের ছবি থেকেই বুঝতে পারছি যে এটা এক্স ইকুয়াল টু প্লাস ইনফিনিটিতে আরও এক্সটেন্ড করছে এবং এক্স ইকুয়াল টু মাইনাস ইনফিনিটির দিকেও আরও এক্সটেন্ড করছে। তাই এই ওয়েভ ফাংশনটা খুব একটা লোকালাইজড পার্টিকেলকে বোঝাচ্ছে না, এবং এই ওয়েভ ফাংশনটাকে আমরা নর্মালাইজও করতে পারবো না। তাহলে একটা লোকালাইজড পার্টিকেল পেতে গেলে আমাকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে অনেকগুলো ওয়েভ নিতে হবে, এবং যাদের ওয়েভ নাম্বার মানে কেটা ডিফারেন্ট তাদের আমরা সুপারপোজ করব। তাদের আমরা সুপারপোজ করে এই ধরনের ওয়েভ ফাংশনস পাবো। এইটা হচ্ছে রিয়েল পার্ট অফ দ্য ওয়েভ ফাংশন, এটা হচ্ছে ইমাজিনারি পার্ট অফ দ্য ওয়েভ ফাংশন। আমরা জানি যে ওয়েভ ফাংশনটা ই টু দি পাওয়ার আই কে এক্স এরকম টাইপের দেখতে হয়, ই টু দি পাওয়ার আই কে এক্স মাইনাস ওমেগা টি। এখন এটার যদি রিয়েল পার্ট নিই তাহলে তার একটা কোসাইন পার্ট থাকে প্লাস আই সাইন পার্ট থাকে। রিয়েল পার্টটা হচ্ছে কোসাইন পার্ট, ইমাজিনারি পার্টটা হচ্ছে সাইন পার্ট। কস আর সাইনের মধ্যে সবসময় একটা ফেজ ডিফারেন্স থাকে, তাই এখানে রিয়েল পার্ট আমি যখন ড্র করেছি আর ইমাজিনারি পার্ট যখন ড্র করেছি তখন দুজনের মধ্যে একটা ফেজ শিফট রয়েছে। এখন এই যে ওয়েভটাকে আমি রিপ্রেজেন্ট করছি তিনটে ছবির দ্বারা, তার কিন্তু পার্টিকেল এবং ওয়েভ দুটো প্রপার্টিই আছে। পার্টিকেল কেন না, এটাকে যদি ওয়েভ ফাংশনটাকে আমি যদি খুব দূর থেকে দেখি তাহলে দেখতে মনে হবে যে যেন এটা একটা পার্টিকুলার লোকেশনে লোকালাইজড হয়ে রয়েছে। প্লাস এর একটা পিরিয়ডিক স্ট্রাকচার রয়েছে। পিরিয়ডিক স্ট্রাকচার কার হয়? পিরিয়ডিক স্ট্রাকচার ওয়েভের হয়। তো এই ধরনের লোকালাইজড ওয়েভ পালসকে
ওয়েভ প্যাকেট বলা হয়, এবং ওয়েভ প্যাকেটকে আমরা এই ইকুয়েশনটার মাধ্যমে, এই ইন্টিগ্রালটার মাধ্যমে রিপ্রেজেন্ট করতে পারি। এই ইন্টিগ্রাল হচ্ছে বেসিক্যালি একটা সামেশন। এটা বোঝাচ্ছে যে প্রচুর ওয়েভ নিয়ে সুপারপজিশন করা হয়েছে এবং প্রত্যেকটা ওয়েভের কে ভ্যালুসগুলো আলাদা, ওয়েভ নাম্বারের ভ্যালুগুলো আলাদা, প্রত্যেকটা ওয়েভের অ্যাঙ্গুলার ফ্রিকোয়েন্সি আলাদা। ওমেগা ইকুয়াল টু আমরা জানি এইচ ক্রস কে স্কোয়ার বাই টোয়াইস এম। কে আলাদা আলাদা হলে ন্যাচুরালি ওমেগাটাও আলাদা আলাদাই হবে, এবং প্রত্যেকের অ্যাম্পলিটিউডও আলাদা এ, এবং এই অ্যাম্পলিটিউডটা ডিপেন্ড করছে ওয়েভ নাম্বার কে এর ওপরে। এবার আমাকে একটা কোশ্চেন সলভ করতে হবে, সেটা হচ্ছে এইটা স্টেশনারি স্টেট বোঝাচ্ছে কি না। In my quantum mechanics theory series, we have made a separate video on stationary states. Just in order to recall, and for the sake of the problem, I want to recapitulate that a stationary state does not mean a stationary particle. The name stationary state may be misleading. You may think that the particle is no longer in motion if it is described by such a wave function, if it represents a stationary state at all, but that is to be investigated. But as for a stationary state, the particle is of course in motion, but it is the probability distribution, not the particle itself, that is stationary. So for a stationary state, not the particle but the probability distribution function itself is stationary. And for a stationary state, the particle will have a definite energy value E. স্টেশনারি স্টেট বলতে কি বোঝায়? স্টেশনারি স্টেটসের আমার একটা কোয়ান্টাম মেকানিক্সের থিওরি সিরিজে একটা সেপারেট ভিডিও করা আছে, সেখান থেকে আমরা দেখে নিতে পারি। স্টেশনারি স্টেট বলতে বেসিক্যালি যেটা বোঝায় সেটা হচ্ছে একটা স্টেট যার এনার্জিটা ফিক্সড, কনস্ট্যান্ট, ইটা ফিক্সড। স্টেশনারি স্টেট মানে কিন্তু স্টেশনারি পার্টিকেল নয়। স্টেশনারি নামটা একটু মিসলিডিং হতে পারে, সবাই ভাবতে পারে যে পার্টিকেলটা বোধহয় মোশনে নেই। ওই ওয়েভ ফাংশনটা যদি এটা আদৌ স্টেশনারি স্টেটকে রিপ্রেজেন্ট করে, এই ওয়েভ ফাংশনটা দেখে হয়তো আমাদের মনে হতে পারে যে পার্টিকেলটা মোশনে নেই, কিন্তু সেটা নয়। পার্টিকেল মোশনে আছে, প্রবাবিলিটি ডিস্ট্রিবিউশন যেটা, সেইটা স্টেশনারি নয়। এবার আমরা কোয়েশ্চেনটা ইনভেস্টিগেট করব। লেট আস ইনভেস্টিগেট দ্য কোয়েশ্চেন আই আস্কড। This integration does not represent a stationary state. Why? Because this represents a superposition of wave functions with different values of wave number k, because here in this integration we have to integrate for different values of k. Integration is done over different values of k. K values are ranging from minus infinity to plus infinity, and we know that energy is also a function of k. If k changes, energy also changes. So if energy changes, we cannot say that this represents a stationary state. Moreover, if we take out this this time part, not imaginary, the time part of this wave function, then it looks like e to the power minus I omega t, and if we multiply this factor as h cross and then divide it by h cross again, so h cross omega is nothing but e. As e is changing, e is having different values for different values of k, so this wave function has a very complicated time dependence, and as this wave function has a very complicated time dependence, if I want to make psi xt mod square, that also have a time dependence. So this does not represent a stationary state. এই ওয়েভ প্যাকেটটা দিয়ে একটা স্টেশনারি স্টেটকে রিপ্রেজেন্ট, এই ওয়েভ প্যাকেটটা একটা স্টেশনারি স্টেটকে রিপ্রেজেন্ট করে না, কারণ এখানে ইন্টিগ্রেশন যেটা করা হয়েছে সেটা কে ভ্যালুর ওপর করা হয়েছে। কে ভ্যালু চেঞ্জ করছে, প্রচুর ওয়েভের এখানে সুপারপজিশন করা হয়েছে, যে প্রত্যেকটা ওয়েভের কে ভ্যালুসগুলো আলাদা। যেহেতু প্রত্যেকটা ওয়েভের কে ভ্যালুস আলাদা, প্রত্যেকটা ওয়েভের এনার্জি আলাদা, কারণ আমরা জানি ই ইকুয়াল টু এইচ ক্রস স্কোয়ার কে স্কোয়ার বাই টোয়াইস এম। তাহলে এনার্জি যখন কনস্ট্যান্ট নয় তখন এটা স্টেশনারি স্টেট হতে পারে না। আর একটা দিক থেকে দেখা যেতে পারে, আমরা যদি এই টাইম ফ্যাক্টরটাকে নিয়ে নিই, ই টু দি পাওয়ার মাইনাস আই ওমেগা টি, এইচ ক্রস দিয়ে গুণ করলাম, এইচ ক্রস দিয়ে ভাগ করলাম,
এইচ ক্রস ওমেগা মানে হচ্ছে ইটি, তাহলে টাইম ফ্যাক্টরটা হলো e⁻80/h ক্রস। ইটা চেঞ্জ করছে কারণ কে ভ্যালুসগুলো চেঞ্জ করছে। তার মানে এই যে টাইম পার্ট যেটা রয়েছে ওয়েভ ফাংশনের, এই যে টাইম পার্ট যেটা রয়েছে সেটা ভীষণ কমপ্লিকেটেড একটা ফাংশন অফ টাইম হয়ে যাচ্ছে। যেহেতু টাইম পার্টটা ইটসেলফ একটা কমপ্লিকেটেড ফাংশন অফ টাইম হচ্ছে, তাই আমরা যখন প্রবাবিলিটি ডিস্ট্রিবিউশন ফাংশন ক্যালকুলেট করবো ψxt mod স্কোয়ার, সেটাও ডিপেন্ড করবে টাইমের ওপরে। স্টেশনারি স্টেটের জন্য প্রবাবিলিটি ডিস্ট্রিবিউশন ফাংশন টাইমের ওপর ডিপেন্ড করে না, তাই এটা স্টেশনারি স্টেটকে রিপ্রেজেন্ট করে না।